സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. സർവകലാശാലകളിൽ രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരമെന്നും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. Shankaracharya Sanskrit University, new vice chancellor is to be appointed. Now the UGC regulation says there should be a panel of 3 persons and chancellor will have the right to appoint any one of them. Now in order to tie my hands, the committee says, such committee, that 7 people have applied, only one has the qualification to there is only one person. The other 6, they are not even eligible, they are not competent to be considered for the post. Then I asked them when they came to give their report, I said it speaks very poorly of the Kerala higher education system, because all these 6 are professors of 10-year standing. And if you feel that none of them is in a position to take over and you have not even considered their names, then what does it mean? It means this is the quality of professors in the higher education. 10-year standing, not fit to be considered for the post of... But a real reason was to tie my hands. I mean, you don't want to give 3 names so that I can pick up one of them. You are giving just one name. So you want to tie my hands. In these circumstances, I cannot function as chancellor, and I don't want to have any conflict with the government. It's my own government. Therefore, I have suggested that you take over as chancellor, so that in order to carry out your agenda, you don't have to depend on me. That means government has the agenda. That means the Every day political interference is there in the universities. You are only reporting, I am not saying it. Your papers are reporting how procedures are being scuttled to appoint persons in higher positions without following the procedure, only because they are related to the powers that be. You reporting, I am not making any allegation. I am the only asking for report which is not coming. They are taking as a tool. Well, that is for you to say. I won't say that. I won't say that. I have the freedom. If I feel that things are not congenial for me, conducive for me to discharge my duties fairly, I have an option. And the option is that I don't want to continue as chancellor. That is not a constitutional responsibility. Technically and constitutionally, it is possible. No, yes, it is possible. Check that procedure. It is possible because this is not a constitutional duty. This is only a duty which has been conferred on the governor by virtue of the act of assembly, not parliament, assembly. Any previous experience the removal of the governor as the chancellor from the chancellorship? No, there has not been. Why there has not been? Because the... Any previous experience in other states? No. Generally people tolerate these things. For me, it has become impossible. Why there is problem for them? Because the academic world will not accept that universities are reduced to become department of the government. So as we know, some ministers will already contacted you to make an... Yes, so they have contacted. I have told them my decision is absolutely firm. I can... this is no condition. I am only saying that only if they should create conducive conditions, ensure that there is no political interference, then maybe I consider. Then you are a political pressurist. You are political. It is not question of me. Nobody can pressurize me. You know me very well. Universities are being pressurized where vice chancellor, chief minister has nothing to do with the university, and vice chancellors are going to him to take instructions. This is political interference. Okay, thank you. യെസ്, വളരെ അസാധാരണ സാഹചര്യമാണ് ഗവർണറുടെ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.
ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ നിലയിലുള്ള ഗവർണർ സർക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അത് ഒരു സമയത്ത് നിരന്തരമായി സംഭവിച്ചതാണ്. കേരളത്തിലും അതിന് സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഗവർണർ അതിരൂക്ഷമായാണ് സർവകലാശാലകളിലെ രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരത്തിൽ വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല VC നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ സർവകലാശാലകളുടെ സ്വയംഭരണ വിഷയത്തിൽ ഗവർണർക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിപ്പില്ല. സർക്കാർ ഒരു പട്ടിക തരുന്നതിന് പകരം ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് സ്വീകാര്യമല്ല. ഗവർണറുടെ പദവിയുടെ ഭാഗമായ ചാൻസലർ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പദവി സർക്കാരിന് തിരിച്ചെടുക്കാം, അത് ഭരണഘടനാ പദവിയല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതെ, അതിഗുരുതരമായൊരു ആരോപണമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. തന്റെ പദവി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ തനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല, അതിലും നല്ലത് ആ പദവി താൻ ഒഴിയുന്നതാണ്, അതിന് താൻ സന്നദ്ധനാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ബൽറാം നൽകും. ബൽറാം, എന്താണ് ഗവർണർ ഇന്ന് രാവിലെ വിശദമായി സംസാരിച്ചത് മാധ്യമങ്ങളുമായി? കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം അയച്ച കത്ത് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഏതാണ്ട് അതേ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ? തീർച്ചയായും വിജയകുമാർ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്ത്, ഈ സംഭവത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിനെതിരെ മറ്റൊരു യുദ്ധമുഖം ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം തുറന്നിരിക്കുന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. വളരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സർക്കാരിനെതിരെ, സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികൾക്കെതിരെ, സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തന രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. കേരളത്തിലെ മറ്റ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മികച്ച നിലവാരമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർവകലാശാലകൾ ഉൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നു, വലിയ തോതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സർവകലാശാലകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് തനിക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. താൻ സർക്കാരുമായി ഒരു യുദ്ധത്തിന് താൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പദവി ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അറിയിച്ചത്. അത് രേഖാമൂലം തന്നെ എഴുതി നൽകാൻ താൻ തയ്യാറാണ്. എന്തായാലും ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും താൻ ഒരു തരത്തിലും പിന്നോട്ടില്ല എന്നും വളരെ ആലോചിച്ചെടുത്ത കടുത്ത തീരുമാനം തന്നെയാണ് പദവി ഒഴിയാനുള്ളതും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യങ്ങളുമെന്നുമാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കത്തിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും അക്കമിട്ട് നിരത്തി തന്നെയാണ്, ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കത്തിൽ ഉന്നയിച്ച സംസ്കൃത സർവകലാശാല VCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമന ശുപാർശ വിവാദം, അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ, ഈ ചാൻസലർക്കെതിരെ കേസിന് പോകുന്ന വൈസ് ചാൻസലർ വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓരോ വിഷയങ്ങളും അദ്ദേഹം അക്കമിട്ട് നിരത്തി തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സംസാരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പുറത്തു വന്ന കത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ആണ് അദ്ദേഹം രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ തോതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, സർവകലാശാലകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന വിമർശനം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നതും. വിജയകുമാർ. യെസ്, ബൽറാം തുടരുക. തനേഷ് തമ്പി കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുന്നുണ്ട്. തനേഷ്, ഇന്നലെ രേഖാമൂലം സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഗവർണർ സൂചിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പദവി ഒഴിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ താൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം, അതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഉപയോഗിച്ച വാചകം. അത്ര രൂക്ഷമായൊരു ആരോപണവും പ്രതിഷേധവുമാണ് സർക്കാരിനെതിരെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണർ അറിയിച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം അസാധാരണമായൊരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു തനേഷ്? സർവകലാശാലകളിലെ രാഷ്ട്രീയ കോൾ കട്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തനേഷിലേക്ക് വരാം. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ബൽറാം ഡൽഹിയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. ബൽറാം, ഇന്ന് ഗവർണർക്ക് അവിടെ ഡൽഹിയിൽ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളുണ്ടോ? ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും തുടർ നീക്കങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കടുത്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചാൻസലർ പദവി ഒഴിയാം, അത് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുക്കട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും മറ്റ് നീക്കങ്ങളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സൂചനയുണ്ടോ? അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ എന്താണ് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണോ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്?
അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ ആണ് ഉള്ളത് ഡൽഹിയിൽ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നീക്കങ്ങൾ ഒന്നും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്ത് അതിൽ താൻ പദവി ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ ഒപ്പിട്ട് നൽകാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നീക്കങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം സൂചന നൽകിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും തൻ്റെ പ്രതിഷേധം ഇക്കാര്യത്തിൽ അറിയിക്കുക എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചാൻസലർ എന്ന പദവി ഒഴിയാൻ താൻ തയ്യാറാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നും സർക്കാർ അതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ ഒപ്പ് നൽകാൻ താൻ തയ്യാറാണ് എന്നും ആണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരുമായി യുദ്ധത്തിനില്ല. ഇത്തരത്തിൽ തുടർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നിരന്തര യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ പിന്മാറുകയാണ്. ഇത്തരം അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുറന്ന യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം സർക്കാരിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കടുത്ത വിമർശനവും കടുത്ത ആരോപണങ്ങളും ആണ് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ, രാഷ്ട്രീയ കൈകടത്തൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ, തൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വിവരിച്ച ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടുതൽ മൂർച്ചയേറിയ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അനാവശ്യ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും അത് ഗുണനിലവാരത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്നു ഗുരുതരമായി എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നത്. ശരി ബൽറാം, തനേഷ് തമ്പി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. തനേഷ്, നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ഈ അസാധാരണ പ്രതിഷേധത്തിലേക്കടക്കം ഗവർണർ പോകാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാലത്തും ഗവർണറും സർക്കാരുമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് പോകാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ സർക്കാരും ഗവർണറും ഒരേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അതിന് തൊട്ടു മുൻപ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി സുപ്രീം കോടതിയെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമീപിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഗവർണർ തന്റെ അതൃപ്തി പരസ്യമായി തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ പിന്നീട് ആ മഞ്ഞുരുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇരു കൂട്ടർക്കുമിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ഇടപെടലാണ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സർവകലാശാലകളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചാൻസലർ പദവി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചതായി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീവ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ സർവകലാശാലകളിലെയും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാൻസലറായി ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ പുനർനിയമനത്തിന് നടപടിക്രമം പാലിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാം ചാൻസലറായ ഗവർണറെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണമായി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഒരാളുടെ പേര് മാത്രം സമർപ്പിച്ചു വൈസ് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. 3 പേരുടെ പാനൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലർ ഗവർണർക്കെതിരെ കേസിന് പോയപ്പോൾ ഈ VC-ക്കെതിരെ സർക്കാർ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന ചോദ്യവും ഗവർണർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയെ അടക്കമുള്ള മറ്റ് സർവകലാശാലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ ഈ കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അതീവ ഗൗരവമായ അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്നലെ ഈ സർക്കാർ ഗവർണറുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലില്ലെന്നും സമവായത്തിന്റെ സൂചനകൾ നൽകുന്നു എന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. മന്ത്രിമാർ അടക്കം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഗവർണർ അനുനയത്തിനില്ല, ഈ വിഷയത്തിൽ പിന്നോട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവനയും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കും സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത നീക്കങ്ങൾ? ഗവൺമെന്റ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? വിജയകുമാർ, അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിടുന്നത്. ഗവർണർ ഇത്രത്തോളം പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സർക്കാർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ആ കത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ മന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ രാജ്ഭവനിലെത്തി ഗവർണറെ കണ്ടത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി VP ജോയിയും ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ഗവർണറുടെ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള സർക്കാരിന് മറുപടി ഇരുവരും നൽകി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. പക്ഷേ തന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഗവർണർ അറിയിച്ചത്. മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി തന്നെ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ഗവർണറെ എത്രയും വേഗം അനുനയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ള ഏക പോംവഴി.
ഈ നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ CPIM-ന്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം മടങ്ങിയെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ രാജ്ഭവനിലെത്തി ഗവർണറെ നേരിൽ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതായാലും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഗവർണർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് വിശദീകരിച്ചിട്ട് പോലും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഗവർണർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യ പ്രതികരണം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവർണറെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അതിന് നേതൃത്വം നൽകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ പുലർത്തുന്നത്. വിജയകുമാർ. യെസ്, തനേഷ് തമ്പിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് കുറെ കൂടി കടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെയാണ് ഒരു സമവായ നീക്കം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്നവർ ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകിയതിനു ശേഷവും നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിലെ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഗവർണറുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഗവർണറെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. BJPയും ഏതാണ്ട് ഇതേ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ബൽറാം, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. യെസ്, ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ടോ ഈ വിഷയത്തിൽ? ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ആ നിലയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും റോള് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുണ്ടോ? സംസ്ഥാനത്തെ ഈ സർവകലാശാലകളുടെ ഭരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരം സർക്കാരിന് താല്പര്യമുള്ളവരെ തിരികെ കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവർണർ തന്നെ, ചാൻസലർ തന്നെ പരസ്യമായി പറയുന്നു. അതിലുള്ള കടുത്ത അതൃപ്തി പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലിനുള്ള വിഷയമായി കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷവും BJPയും ഒക്കെ കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ? UGCയുടെ ഒക്കെ ഇടപെടലിന്റെ സാധ്യത, നമുക്ക് അത്തരം വിശകലനത്തിന് ഉള്ള അവസരമുണ്ടോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ? വിജയകുമാർ, ഗവർണർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപം ഗവർണർക്കുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇടപെടാൻ നിരവധി അവസരങ്ങൾ UGCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് ഉടൻ പോകുന്നില്ല എന്ന സൂചന തന്നെയാണ്. ഗവർണർ തൻ്റെ അതൃപ്തി പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലൂടെ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കത്ത് പുറത്തു വന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരസ്യമായി തന്നെ തൻ്റെ നിലപാട് കുറച്ചുകൂടി കടുത്ത ഭാഷയിൽ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ തന്നെ ഈ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് താൻ യുദ്ധത്തിനില്ല, താൻ പിന്മാറുകയാണ്, കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പദവി ഒഴിയാൻ താൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ സർക്കാരിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം നടപടികളിലേക്ക് പോകട്ടെ, താൻ കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളിലേക്കോ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കോ കടക്കുന്നില്ല. ഇത് രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരം വലിയ തോതിൽ സർവകലാശാലകളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മികച്ച ഗുണനിലവാരം എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കൈക്കടത്തലുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉടൻ ഇടപെടുവിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉടൻ ഇല്ല എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തോടു കൂടി പരസ്യമായി തൻ്റെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതോടുകൂടി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ശുഭകരമായ നീക്കങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും സർക്കാരിൻ്റെ തുടർ നീക്കങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഗവർണറും തൻ്റെ ഭാവി പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് നീക്കം നടത്തണം എന്ന് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക. ശരി, ബൽറാമാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഏതായാലും ബൽറാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഗവർണറുടെ നീക്കം എന്ത്, സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം എന്ത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യമായൊരു പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായൊരു പ്രതികരണം സർക്കാരും മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് അസാധാരണ സാഹചര്യമാണെന്ന് ഗവൺമെന്റിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടു പക്ഷവും ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാകുമോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ അറിയാം. കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിലുണ്ടാകും. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.